दास गुण श्री अर्जन विघ्न के नाशक विघ्न श्री गुरु हर गोबिंद शुभ सुमत श्री हर राय नाम कर जोरी नाम श्री हर कृष्ण मनाओ तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसाला तरौ तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बंदा बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु तह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु साहिब जी दोहरा तू जे भया सिकदार जग हम चाकर करतार जब तू देखा देगो होवै बसी हमार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तेग बहादुर सिमरिया घर नाउ निध आवै धाए सब थाई होए सहाय। ऐसे दीन दयाल पातशाह परम कृपालु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी सतगुरां जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब विखे चवर छतर तख्त दे मालक वालिए कुल आलम हस्ती मुकद्दस आवाज शब्द धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र बारगाह विच हाजरीन गुरु की सवारी गुरु खालसा सत संगत जीओ। वडभागे हो जो आप जी निता प्रत गुरचरणा दे विच जुड़ करके अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गति मेरी। अमृतमय बाणी दे शब्द कीर्तन गुरमत विचारां नूं सरवण करके जीवन और स्वासां नूं सफलियां बनाउण दा यतन करदे हो। बहुत ही प्रेम विच भिज करके गुरु के कीर्तनीय रबी बाणी दे मनोहर कीर्तन गायन कर रहे सन। आओ समुचिया संगतां देवतियां वत समाधियां ला के मंत्र मुग्ध होए रबी बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सी। उपरंत समा बनया है चल रही लड़ीवार गुर इतिहास दी विचार दा।
ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਂਡੇ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗगन मैं थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आनलो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। एक मन हो के इस तरह के नाल जिहड़ा उस क्योंकि उस अकाल पुरख करता पुरख की जिहड़ी आरती है वो सारी कायनात कर रही है। एक मन हो के जिहड़ा उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर दे सिफत सलाह विच जुड़दा है, असल विच ओहदी वो आरती है वो मुक्ति नूं प्राप्त हुंदा है। इस तरह दे नाल पावन ते निर्मल उपदेश बख्शिश कीता। समुंदर दे किनारे बैठे ने इहदे च आउंदा है, मुरदा शरीर पिया सुंघ के पिछे मुड़ जाता है, तो भाई मरदाना जी कारण पुछते ने, कह लगे कि इस पशु ਨੂੰ भी नहीं सोझी आ गई है, ज्ञान प्राप्त हो गया कि एक मनमुख दी देह है, नास्तिक पुरुष दी देह है, इस करके उसने इस दे शरीर ਨੂੰ नहीं खाधा। भयानक जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे ने, जिथे कलयुग पहुँचता है, बड़ा विकराल रूप धारण किया। कलयुग का गुरु नानक साहब पातशाह नाल मिलाप हुंदा है, किवें विचार चर्चा चलती है, वो इथों अगलेरे प्रकरण नाल जुड़न वास्ते मन बिरतियां नूं एकाग्र करन दे लई रसना दी कल्याण हित आखना करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा तू जे भया सिकदार, जग हम चाकर करतार। कलयुग कहन लगा कि हुण इस समय दे विच मेरी सरदारी है, मैं सरदार हाँ इस समय का। ते पातशाह जी कहन लगे जे तू इस समय का सरदार है, हम चाकर करतार, असी भी उस करतार अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर दे चाकर हाँ, सेवक हाँ। जब तो लेखा दे गो होवै बसी हमार, जदों तेरा भी लेखा देण दा समा आया, गुरु नानक साहब पातशाह कलयुग नूं कहन लगे कि ए कलयुग जदों तेरा लेखा देण दा समा आया, तेनों लेखा देना पिया, वो लेखा देण दे लई तैनूं साडे वस पैना है। उदों तू साडे वस होवेगा, साडे वस पवेगा, तैनूं उत्थे लेखा देना पवेगा। चौपई सुन कल जुग कर बंदत भयो। जदों इस प्रकार दे नाल जगत गुरु धन गुरु नानक साहब पातशाह जी दे ये पावन बचन सुने, ते सुन करके कलयुग ने दोवें हाथ जोड़े। जो गुरु नानक साहब पातशाह जी ने कहा ना, तू अपने आप नूं सरदार कहना कि समय दा मैं सरदार हाँ, तो पातशाह कहन लगे लेखा देण लई साडे कोल ही आउणा पैना तैनूं। सुन करके हुण दोवें हाथ जोड़ लए, दोवें हाथ जोड़ के कलयुग जिहड़ा वो कहन लगा, दीन होए बोलन अस कयो। बड़ा दीन हो के, बड़ा आतुर हो के दीन वस होया कलयुग इस प्रकार दे नाल कहन लगा, इसी हेत मैं तुम डिग आयो। कहन लगा पातशाह इसे करके तां मैं तुहाडे कोल चल के आया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हे गुरु नानक साहब पातशाह जी, मैनूं पता है कि जदों मेरा भी वो समा आउणा है, जदों मैनूं लेखा देना पैना है,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੋ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੁਮ ਨਾਮ ਧਰਾਇਓ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਰਤਾਰ ਵਿਖੇ ਨਹਿ ਭੇਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇਵ ਪਤ ਦੇਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਭੇਟਾ ਲੇਹੋ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਗੁਣ ਹੈ ਕੀਏ ਸਗਰੇ ਪਰ ਹਰੀਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਨਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜੀਵ ਆਵਾਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਕੰਚਨ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰੰ ਰਤਨ ਜੜੇ ਜਨ ਮਾਹੇ। ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ? ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਮੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਸੁੰਦਰੰ ਰਤਨ ਜੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਜੜਾਊ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਤੀ ਕੀ ਤੋਰਨ ਰੁਚਿਰ ਅਤ ਸੁਗੰਧ ਹੋ ਜਾਹੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਮਕਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਲੜਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਗੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਕਸਤੂਰੀ ਕੁੰਗੂ ਛਿਰਕਾਵੈ। ਹੁਣ ਸੁਗੰਧੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਲੜਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਬਾਸਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਸਤੂਰੀ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਕੁੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਦਨ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਲੇਪ ਕਰਾਵੋ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਸਤ ਹੀ ਮਨ ਹੋਤ ਹੁਲਾਸਾ। ਐਸੇ ਜਿਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਉਹ ਮੰਦਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਰੁਚਿਰ ਆਵਾਸਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਸ ਘਰ ਹਨ, ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਬੈ ਤਿਨ ਮੰਦਰ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪ ਤੁਰੰਤ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਮ ਇੱਛਾ ਜੇ ਲਿਆਓ ਇਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਹੋ ਪਾਇਨ ਇਹ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਉਚਰੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਇਹ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਰਤਨਿਆਂ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਲਾਵਾਂ ਲੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦੁੱਤੀ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਲక్ష్ਮੀ, ਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਰ ਤਾਲ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਘਰ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 17 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 16ਵੇਂ ਘਰ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 17ਵੇਂ ਘਰ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਘਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਤੀ ਤਾ ਮੰਦਰ ਉਸ ਰਹਿ, ਰਤਨੀ ਤਾ ਹੋਏ ਜੜਾਓ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਹੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਕੇਸਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸ ਰਹਿ,
ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੈ ਜੜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ। ਕਸਤੂਰ, ਇਹ ਕਸਤੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਸਤੂਰਾ ਹਿਰਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਰਲੇ ਹਿਰਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਤੂਰਾ ਹਿਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੱਬਤ, ਭੂਟਾਨ ਆਦਿ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਤੂਰਾ ਹਿਰਨ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਗੰਧੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਗੰਧੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੋਜੇ ਸੋ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸਤੂਰਾ ਹਿਰਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਨਾਭੀ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ, ਪਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਦੌੜਦਿਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਥੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਚਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਚਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਪੈਸਾ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਤੂਰਾ ਹਿਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਤੂਰੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੁੰਗੂ, ਕੁੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸਰ ਹੈ, ਅਗਰੂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੌਲਾ ਹਲਕਾ। ਅਗਰੂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਅਗਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਅਗਰੂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਸਤੂਰ ਦਾ ਕੇਸਰ ਦਾ ਰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਹੈ, ਅਗਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਚੰਦਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਸਤੂਰੀ ਛਿੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਉਹਦਾ ਲੇਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਮਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਮਤ ਦੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੂਲਾ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਐਸਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਭੂਲਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸਰੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਮਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਸਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ ਤੇ ਐਸਾ ਵਿਸਰੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਈਏ। ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, 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 ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੀਓ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਬਲ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਲ ਚੇਲਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕੀ ਜਾਣਿਆ? ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ, ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਰੇਲ ਦੇ ਇੰਜਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ, ਪਿੱਛਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਚਿਕਨਾ ਚੋਪੜਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਰੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਟੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਚਿਕਨਾ ਚੋਪੜਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀਏ, ਅੰਦਰ ਝਾਕੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਚਿਕਨਾ ਚੋਪੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਆ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਵੇਖ ਕੇ? ਆ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਆ ਬੜੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ? ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਤਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਸਤਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਜਾ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਜਾ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਜਾ ਹਰ ਹਰ
ਸੁਖਾਜਾ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਸਰਬ 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 ਸੁਖਾਜਾ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਛੰਦ ਪੁਨ ਕਲ ਜੁਗ ਬੋਲਤ ਭਇਓ ਜੇ ਤੁਮ ਲਹੋ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲਵੋ ਦੇਵਾਂਗਨ ਸ਼ੁਭ ਲੀਜੀਏ ਜਿਨ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਛਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਵੋ ਜਿਨ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਕਰੋ ਰਸ ਰੀਤ ਬਿਹਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਛਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ ਰੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਸੁੰਦਰ ਜਹ ਪਰ ਅੰਕ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਜਿਨ ਚਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲਾਲ ਪੰਨੇ ਆਦਿਕ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲਾਲ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਪਲੰਘ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਹੋ ਲਿਓ ਭੇਟ ਗੁਣ ਖਾਨ ਇਹ ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੋ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਇਹ ਭੇਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਬੈ ਕੀਨੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕੁੰਡਲੀਆ ਛੰਦ ਧਰਤੀ ਤਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲਗ ਲਾਲ ਜੜਾਓ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲੰਗਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਮੂੰਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਨੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਨੇ ਲਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਜੜਾਊ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਘ ਹਨ ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋਹੈ ਕਰੇ ਰੰਗ ਬਸਾਓ ਬੜੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹੋਣ ਕਰੇ ਰੰਗ ਪਸਾਓ ਤੇ ਬੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਮਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲੇ ਮਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰੇ ਮਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕੁੰਡਲੀਆ ਛੰਦ
ਕਲ ਜੁਗ ਬੋਹਰੋ ਬੋਲਿਓ ਇਨਕੀ ਚਾਹਜ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਵਾਰੀ ਕਲਯੁਗ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅਪਸ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗ ਨੇ ਜੜਾਊ ਪਲੰਗ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਭੇਟਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਅਗਲੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਨਵ ਨਿਦਾ ਤੁਮ ਲੀਜੀਏ ਸਿੱਧ 18 ਚਾਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਿੱਧ 18 ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸੋ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ ਰਹੋ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਏ। ਉਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਓ ਛੁਪ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਹ ਚਾਹੋ ਤਹ ਫਿਰੋ ਸੁਖੀ ਤੁਮ ਕੋ ਹਟ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਥ ਫਿਰੋ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਵੋ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਲੈ ਲਵੋ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਹੋਵੋ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰੋ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਬ ਲੋਗ ਤੁਮ ਤੇ ਡਰੈ ਪੂਜੈ ਪਦ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਭੇਟ ਲੇਹੋ ਮਮ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਗਤ ਦਾਏ। ਇਹ ਭੇਟਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ। 2 ਭੇਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਭੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੈ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮਾਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਿੱਧ ਆਖਾ ਆਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਨੇ 18 ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ 18 ਰਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾ ਲੋਕ ਰਾਖੈ ਭਾਉ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਓ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਕਦੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਰਾਂ। ਲੋਕ ਰਾਖੈ ਭਾਉ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਉ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੁੰਡਲੀਆ ਛੰਦ ਕਲ ਜੁਗ ਬਚਨਾ ਪੁਨ ਭੰਨੇ ਜਗਪਤ ਸ਼ਾਹੀ ਲੇਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕਲਯੁਗ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਲਯੁਗ ਬਚਨਾ ਪੁਨ ਭਣੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਰਪਾਵਤੇ ਚਰਨ ਤਖਤ ਪਰ ਦੇਹੋ। ਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਟਿਕਾਓ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰੋ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਵੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੋ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਚਰਨ ਤਖਤ ਪਰ ਦੇਹੋ ਜਗਤ ਮਾਨਹਿ ਸਭ ਆਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿਓਗੇ, ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਣ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੈਨਾ ਸੰਗ ਅਨੰਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਨਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਤੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਲੇਹੋ ਪਾਇਨ ਇਹ ਅਬੈ ਕਰੋ ਕਿਰਤਾਰਥ ਨਾਥ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸ਼ਬਦ ਭੋਗ ਪੌੜੀ ਕਹੀ ਗੁਰ ਕਲ ਜੁਗ ਕੇ ਸਾਥ। ਤੇ ਹੁਣ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਯੁਗ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾ ਮੇਲ ਲਸਕਰ ਤਖਤ ਰਾਖਾ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਤਖਤ ਰਾਖਾ ਪਾਓ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਸਨ, ਪਾਉ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਸੀ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਓ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਲਿਆਓ, ਕਰ ਜਮਾ ਕਰਾਓ, ਟੈਕਸ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਰੋ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਖਤਾਂ ਦੇ, ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨੋਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਕਮ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਮਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਲਯੁਗ ਇਹ ਭੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਪੁਨ ਕਲ ਬੋਲਿਓ ਹੋਏ ਕਰ ਦੀਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੀਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਆਤਰ ਹੋਇਆ। ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ਸਭ ਵਿਖੈ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਖੈ ਅਵਤਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਨਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਕੋ ਤੁਮ ਧਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਪਦ ਪਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਲ ਫਲ ਕਿਉ ਕਰ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਸਫਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਿਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਭੇਟ ਮੋਹਿ ਤੈ ਲੀਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਮ ਮਨਸਾ ਨਹਿ ਪੂਰਨ ਕੀਨੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਮ ਭੇਟ ਲੈ ਹੋ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੋ ਜਾਨੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਨਾ ਤੁਰ ਹਰਖ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਮਾਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਰਾਵਰ ਕੀ ਕਰੁਣਾ ਚਾਹੀ। ਤੇ ਮਨ ਰਾਵਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਆਸਿਆ ਤੁਰ ਸੁਨ ਕਹਿ ਤੇ ਬੈਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਰ ਹੋ ਕੇ ਦੀਨ ਵਸ ਹੋਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਆਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਐਨਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੇਟ ਦੇਣ ਕੀ ਚਾਹ ਜੇ ਤੋਹੀ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਬੋਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮਨਸਾ ਕੋਈ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਦੀਜੈ ਮੋਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਟਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਤਿਨ ਪਰ ਸੈਨ ਨ ਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸੈਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਹ ਭੇਟ ਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸੈਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਬਖੀਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੇ ਸਭ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ,
ਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਨ ਇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਵੋ ਕਬਹੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਤੇਰੀ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਦਾਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਤਵ ਛਾਇਆ ਨਹਿ ਬਰਤੈ ਤਿਨ ਕੋ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਛਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਮੋਰ ਬਚਨ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਨ ਕੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਨਾ ਬੱਝੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਮ ਦੇਣਾ ਤੋ ਇਹ ਦੀਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੇਟਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਭੇਟ ਦੇ। ਮਮ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਬੋਲਿਓ ਦੁਆ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਕਲਯੁਗ ਬੋਲਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਵ ਚਰਨ ਨੇ ਹੋਰੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਜ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਇਸ ਮੈਂ ਤੁਮਰੀ ਸਿਰ ਧਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਆਸਨਹਿ ਗਮਤਾ ਮੋਰਨ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੋੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੋੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਏਕੰਕਾਰ ਆਇਸ ਮੁਝੈ ਸੋ ਤੁਮ ਕਹੋ ਸੁਨਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਏਕੰਕਾਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੁੱਧ ਸਬਨ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰ ਦੇਹੋ ਕੋ ਕਰਮ ਚਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੁਬੁੱਧ, ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਬੁੱਧ ਬੁੱਧ ਸਭਨ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਵਿਪਰੀਤ, ਇਹ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹੋਂ ਕੁਕਰਮ ਚਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਕਰਮ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪਲਟ ਜਾਏਗੀ, ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇਲੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ, ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮਾਉਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ श्री अखंड पाठ साहब आरंभ हो चुके ने और कल 20 अप्रैल दिन बुधवार कल गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब के इस पावन अस्थान तो धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की छत्रछाया हेठ पंज प्यारे साहबान की अगवाई दे विच एक विशाल नगर कीर्तन आरंभ होएगा। समा 10:30 बजे का है। कल 10:30 बजे गुरुद्वारा पहला 11 बजे का समा दिता गया सी, समय दे विच कुछ तब्दीली की गई है। कल 10:30 बजे विशाल नगर कीर्तन सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी की चरण छूह प्राप्त धरती गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब तो आरंभ होणगे, जो शहर के वख-वख बाजारां विच हुंदियां होइयां शाम समय समाप्ति गुरुद्वारा मोती बाग साहब होवेगी। सो सवेर तो ਜਿਹੜਾ ਹੈ परसों 21 अप्रैल तो सवेरे आसा की वार तो दीवान साज जाणगे, सारा दिन दीवान सजणगे। रात्रि समय सचखंड श्री हरमंदर साहब तो गुरु के कीर्तनीय सिंह साहब ज्ञानी अमरजीत सिंह जी सचखंड श्री हरमंदर साहब तो कथा द्वारा अपनी हाजरी लवाउणगे। गुरु के कीर्तनीय आप जी नूं गुरबाणी नाल जोड़नगे। सो आओ गुरु प्यार वालिओ, बड़े वड्डे भाग हन। सतगुरु जी का तरस है कि सतगुरु पातशाह जी की वरसाई हुई वो धरती जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। ये जिहड़ी शोभनीक हुई हुई धरती है, शरशार हुई मेरे साहबान दे चरणों दे नाल धरती है, इत्थे रहन दा सानू सुभाग प्राप्त है। इस धरती ते नतमस्तक होण दा सुभाग, सतसंगत करन दा सुभाग गुरु साहब सानू बख्शदे ने। आओ गुरु प्यार वालिओ, जिथे आपां होर अपने निजी समागमां दे विच काम काज संकोच करके वध तो वध जिहड़ा समां आपां उत्थे लाउने आ, उसे तरह धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी दे 2 रोज़ा समागम कल नगर कीर्तन परसों ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 10:30 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। केसरी दस्तारा सजा के चिट्टे बाणे धारण करके जिन्हों ने अमृत छकिया उपरों शस्त्र सजा करके भैणा केसरी दुपट्टे लै करके केसरी अपने इस बाणे दे विच आ करके आओ। धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी के पावन प्रकाश गुरपुरब ते साजरे नगर कीर्तन दे विच शामिल होइए और गुरु साहब पातशाह जी इस नगर कीर्तन दियां रौनकां वधाइए और तन करके मन करके धन करके सेवावां करके धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी दियां खुशियां प्राप्त करिए। गुरु साहब सबना नूं चढ़दी कला बख्शण, तंदुरुस्ती बख्शण ते अपने इन्हां
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਣ ਆਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਕੱਲ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म ਅਗਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ हे पूरण हे सर्वमय ਸੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ हे संग हे निरंकार ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ हे गोविंद हे गुण निधान ਆਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ हे अपरंपर हर हरे ਹੈ ਪੀਓ ਵਨਹਾਰ हे संत का सदा संग ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ हे ठाकुर हम